Good morning, my dear students. See, in the previous class, we have come across a concept like long run supply curve of a firm, isn't it? In that, we have discussed about the two cases or two conditions. That is, the first one was the price is greater than or equal to minimum of average cost, that is LRAC, long run average cost, isn't it? And the second one was the price P is less than the minimum of LRAC, that is long run average cost. Okay, then after that we have understood about the concept like what do we mean by normal profit, then what is meant by break even point, what is super normal profit, then what do you mean by opportunity cost. Then what do you mean by normal profit? See, normal profit means the minimum level of profit that is needed by a firm to continue its business. That is known as what? Normal profit. And if the company gets a profit above the normal profit, that is more than the normal profit, then that we call it as what? Super normal profit. And the next one was like shutdown point, isn't it? Even we have come across a concept like shutdown point. What do you mean by shutdown point? See, in this short run and long run supply curve of a firm, we have come across two cases there. In the short run, in order to continue the production for a firm, in the short run, the price, that is a market price, P should be greater than average variable cost, that is minimum of average variable cost. And in the case of long run, the price, that is a market price, should be greater than the minimum of long run average cost. So the point where the SMC and AVC, that is short marginal cost curve and average cost curve meets or cuts each other, no, that can be called as what? Shutdown point. See, when the company is not incurring the profit, so what does it do? It will stop its production activity, alva? ಲಾಭ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ, ಹೌದು ತಾನೆ? ಸೊ ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಶಟ್ ಡೌನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ವಾಟ್ ಡು ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಬ್ರೇಕ್ ಈವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ವೇರ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಅರ್ನ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸಿಗೆ ರೀಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಯಾವ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೋ ಕಂಪನಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಇನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ವೇಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ವೇರ್ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆರ್ ನೋ ಲಾಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಬ್ರೇಕ್ ಇವನ್ ಪಾಯಿಂಟ್. Then after that we have understood about opportunity cost along with a example, isn't it? So what do you mean by opportunity cost? Opportunity cost of some activity is the gain forgone, that is the sacrifice from the second activity, that can be called as what? Opportunity cost. Suppose if you have 1,000 rupees with you, you have a various options to use it, isn't it? You might be investing that amount in your family business, or you may keep that amount in your house safely, or you might be interested to invest that amount in bank. That is, if you deposit, you will be getting a certain interest on that amount, isn't it? And if you decide to invest that amount, that is, if you decide to deposit that amount into a bank, into different banks like say bank 1 or bank 2, wherein the different banks are having a different interest rates. Okay, so bank 1 is having 10% of interest rate and bank 2 is having a 5% of interest rate, means suppose for example, then what you might think, you may be interested to invest or deposit the amount into bank 1, isn't it? Why means because it's having a more interest level when compared to the second bank. ಫಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1ಅಲ್ಲಿ 10% ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟ್ ಅಷ್ಟಿದೆ, ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ 2ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ 5% ಇದೆ. ಅವಾಗ ಜನರಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡೆಪಾಸಿಟರ್ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ 1, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ರೇಟು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ಮೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಐ ಆಮ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ, okay, to gain more profit. So this can be understood as what? Opportunity cost. So in today's class, let us move on to the next topic, that is the determinants of a
firm supply curve. The determinants of a firm's supply curve. Here we have to come across the two types of determinants or two factors which is going to have an impact on this firm supply curve. One is technological progress and another one is input price. Technological progress. Technological progress and another one is input price. Input price. So let us know about what do you mean by this technological progress. See, in this technological progress we will be knowing about what is the impact of using the technology in the production process. What is the impact of the technology on supply of product from a company to the market. You are going to use various inputs in order to convert that into what? Output. Means in order to produce a certain product or a good, we want various inputs, say like raw materials or labors. We will be using machines, we want money, etc. Isn't it? So there the importance of technology is very important. Okay. So suppose if you use a labor and certain units of labor and certain amount of capital to produce output. Output nothing but what? To produce goods or products. Then if you increase the number of units of labor and the amount of capital what you are using, the money, if you use more money with the help of more number of labors, then you can increase the number of output also. Means you can have more production level, more productivity can be seen, more number of outputs can be produced. Alva? So, iga input na output convert ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ production ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Conversion of input into output or conversion of raw materials into output can be called as what? Production. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಪೋಸ್ ನೀವು ವೇರಿಯಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಏನು ತೊಗೋತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಸೊ ಸರ್ಟನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಗೂಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಒಬ್ಟೈನ್ ವಾಟ್? ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಇವಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಏನು ಬೇಕಿತ್ತಲ್ವ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಯು ರಿಕ್ವೈರ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯಾಕಬ್ಬ ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಬೇರೆ ನೀವು ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಔಟ್ಪುಟ್ ನಮಗೆ ಬೇಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ದೇರ್ ವಿ ಶುಡ್ ಯೂಸ್ ವಾಟ್? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, isn't it? What type of technology the company is using is very important. So if it uses the technology, if it applies a proper updated technology, then the company can increase the number of units what it wants to ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಿದೆಯೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ವಾ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಯೂಸೇಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ವಾ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಏನು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅದನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಒನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್. ಓಕೆ. So here technological progress plays a very important role in the production of goods or products we can say.
Okay. Then suppose a firm uses two factors of production, say capital and labor, to produce a certain subsequent goods with an innovative method. Even it should apply certain updated innovative methods to increase its output level, that is to increase its number of goods what it want to produce. Okay. So it is expected that this will lower the firm's marginal cost at any level of ಔಟ್ಪುಟ್. ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಏನೋ ಮೆಥಡ್ನ ನೀವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೀರಾ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಆವಾಗ ಮುಂಚೆಗಿಂತ ನೀವೇನು ಎಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೋ ಅಲ್ವಾ, ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಆವಾಗ ಬರೋವಂಥ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮುಗೀತಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿರ್ಬೋದು, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್. ಓಕೆ. So it will lower or it decreases the firm's marginal cost because I am using a certain technology here. So that there is a rightward shift of marginal cost curve. So marginal cost kadme ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಆವಾಗ marginal cost curve ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ it will be having a rightward movement. Okay, we can observe the rightward movement of marginal cost curve. Marginal cost curve. So this marginal cost curve, no, it moves to the rightwards or right side, we can say. That is, we can say rightward or downward. Downward. ಸೊ ಬೇರೆ ಇಷ್ಟು ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ಅಥವಾ ಲೇಬರ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದೇ ಬೇರೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಲೇಬರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಅ ಸರ್ಟನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಇನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ಮಿಗೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ rightward movement of marginal cost curve, or we can say that there is a downward movement of marginal cost curve. And what about the supply curve? Supply curve ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂದರೆ, as a firm supply curve is essentially a segment of the marginal cost curve. This technological progress shift the supply curve of a firm to the right. Okay, supply curve of a firm shifts to the right. ಯಾವ ಸೈಡ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಫರ್ಮ್ದು ಅಂದರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಟ್ ಎನಿ ಗಿವನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ the firm now supplies more units of output. It's true, isn't it? So we can say that now the firm supplies more units of output. More units of output. So idu ಏನು question ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, determinant of firm supply curve, it might be asked for 4 marks in the exam. 4 marks ಗೆ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಇಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಆಸ್ ಫಾರ್ 4 marks. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಮಿನೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು 2 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಕಲ್ ಪ್ರೈಸ್, isn't it? ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ or technological price means, sorry, technological progress. See, listen here first. That is, in order to convert this input into output, we call that as what? Production. Production process ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Input ನಾವು ಔಟ್ಪುಟ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ by using certain method. That is known as what? Production. ಅಲ್ವಾ? Conversion of raw material into finished good can be called as what? Production process or production.
So suppose if you are using certain number of units of labor and certain amount of capital in order to conduct this production process or to go along with the production process, then we'll be getting certain output level ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈಗ ಲೇಬರ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಜನ ಲೇಬರ್ಸು ಮತ್ತು ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಅಷ್ಟು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸರ್ಟನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀವು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇನೋವೇಟಿವ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಇನೋವೇಟಿವ್ ಅಂದರೆ ಯು ಮೈಟ್ ಬಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನೂ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಿಮಗಿನ್ನ ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗೇನಿತ್ತಲ್ವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನೀವು ಮುಂಚೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸರ್ಟನ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಮತ್ತು ವಿತ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ 100 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆಯಿತಾ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ 100 ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನೇ ಈಗ ನೀವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ಸ್ ಏನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಲ್ವ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದಾಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ರೀಸೆಂಟ್ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್, ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಔಟ್ಪುಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಇನ್ನು ಅವಾಗ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ 100 ಇತ್ತು, ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 200 ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಯೂಸೇಜ್ ಆಫ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಆಗ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥಿಂಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ supply curve. What is the impact of that in this? See, when you are using this innovative technological method, means updated technology if you are using, then you can observe that there is a rightward movement of marginal cost. ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಪನಿದು ಏನಾಗಿರತ್ತಂತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ರೈಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ಆರ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, there is a downward movement or rightward movement of marginal cost curve. Then what is the result of this supply curve of a firm? Then supply curve firm ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಟು ದ ರೈಟ್. ಅದು ಕೂಡ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so it will be increasing. So we can say that the firm supplies more units of output to the market. Market ke ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. By using what? By using technology or by having a technological process, the firm can supply more number of units of goods or products for the market. Okay, so this is about the first determinant of firm supply curve. Next let us know about the second determinant, that is input price. ಅದರ input price ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ. Input price. Input price. What do you mean by input? See, input means the raw materials or the factors what you require to continue with the production process, or the inputs are required to convert that into a finished products or goods. So even the price of the input price ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಆಫ್ ಎ ಫರ್ಮ್. ಏನಾದರೂ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು,
ಅಲ್ವಾ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆದಂಗೆಲ್ಲ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಸೇ wage rate of a labor is increased, then the cost of production for a firm also increases ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ರೈಸಸ್. ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬೆಲೆ ಇನ್ಪುಟ್ಟಿನ ಬೆಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಈಗ ಲೇಬರ್ಸ್. ಲೇಬರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ದ ವೇಜ್ ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಲೇಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ವಾ, ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ more amount of wages for the laborers what we are giving earlier, more than that you have to give now ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ wage of labor, wages given for laborers increases means then also it's having an impact on production cost or cost of production. Then the consequent increase in the firm's average cost at any level of output is usually accompanied by the increase in the firm's marginal cost at any level of output. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ತಾನೆ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈವನ್ ದ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಫರ್ಮ್ದು ಏನು ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇತ್ತಲ್ವಾ ಅದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಷೋ ಆಫ್ ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟು ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ AC ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು TC ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ Q ಆಲ್ರೆಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್, then marginal cost no it will have a movement of leftward or upward we can say. Okay, so marginal cost curve ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, marginal cost curve will have a leftward movement or upward movement we can say. Okay, marginal cost curve will have a leftward movement or we can say that it is having a upward movement. So average cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಈವನ್ ದ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹಂಗಾಗಿ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ increases. Okay, then what about the supply curve shift to the left. So marginal cost ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್. ರೈಟ್ ಆದರೆ ಮೋರ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಫರ್ಮ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ at a given market price the firm now supplies less number of output. Okay, the firm supplies less number of outputs. Okay, so input price ಅಂದರೆ ಏನು ತಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ಪುಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋದಂಗೆ ನಮಗೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ತಗೊಂಡೆ, ಇಫ್ ದ ವೇಜ್ ಆಫ್ ದ ಲೇಬರ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಈವನ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಹೌದಾನೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ
ಅಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂಗೆ ಅಲ್ವಾ. ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೋಟಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆವ್ರೇಜ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ವಾಟ್? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ? ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕರ್ವ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲೆಫ್ಟ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್. ಲೆಫ್ಟ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ, ನಾವು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವ, ಜಾಸ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸು, ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಮೂವ್ಸ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್. ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ದು ಅದು ಲೆಫ್ಟಿಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದ ಅರ್ಥ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈಸ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫಾರ್ ದ customers. Okay, so this is about input price. So in the determinants of firm supply curve we have to explain about one is technological process and another one is input price. Okay, very important topic. It might be asked for 4 marks in the exam. 4 marks ಗೆ ಕೇಳುವಂತ question ಇದು ಅಲ್ವಾ. Next we shall move on to the other topic. Other topic, that is market supply curve. Okay, let us start with this, that is market supply curve. Market supply curve. Market supply curve. See, who will supply the goods for the customers into the market? Firm. So in the market, what do we find? In market we find the products. So who will produce these products? ಯಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ? Firms. Isn't it? Firms will be producing the goods and they will be supplying those products or goods into the market. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಸಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗೋ ಅಂಥದ್ದು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸೊ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ if it is a market, this market is consisting of the products, isn't it, which has been supplied from different firms, say firm 1, firm 2, okay, then firm 3, etc. ಅದೇ ಥರ ಈಗ firm n number of firms ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, n number of firms ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ P, which is having a fixed market price P. ಓಕೆ, n ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ? ಅದು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಅಲ್ವಾ. ಈ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆ, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸ್, ಹೌದಾನೆ. ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನೇ ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಮೇಷನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಿಗೋವಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಲ್ಲಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು ನಾವು? ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು S1 ಪ್ಲಸ್ S2 ಪ್ಲಸ್ S3 ಪ್ಲಸ್ S4 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ ಅಪ್ ಟು Sn. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಪ್ಲೈ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಮೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಆಫ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ supply. So we can get the market supply value by adding up the products supplied by the different firms. Okay, so that only will be
ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಜಾಮೆಟ್ರಿಕಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೈ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂದರೆ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದು. ಓಕೆ, it is a 6 marks concept, very important. So it will be asked question like this, that is explain the market supply curve with the help of diagrams anta keltare. Okay, what will be the question? Explain the market supply curve with the help of a diagram. So now let us know about in this detail. idru ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ along with diagram ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಹೋಗೋಣ. ಓಕೆ, and tell me how do you represent this supply curve? Supply curve ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೋಬೇಕು, ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಪ್ಲಾಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ತಗೋತೀವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರೈಸಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಬರೋವಂಥ ಒಂದು ಕರ್ವಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, supply curve. So the market supply curve can be obtained by plotting the values of output on x-axis and by plotting the values of different values of price on y-axis. Okay, so if you add those different firms number of units of supply, then we get what? Market supply value. So then how we can derive this market supply curve? For this we have to have some assumptions here, that is consider a market with n number of firms. n number of firms ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, and the market price is p. p ಅನ್ನೋದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬೆಲೆ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ ವಸ್ತುದಲ್ಲಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ. Then the output produced by n number of firms in aggregate is the supply of firm 1, supply of firm 2, supply of firm 3. Then we call that as what? Market supply. So the market supply at price P is the summation of supplies of individual firms ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಅಗರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆಗಲೇ ನಾನು ಬರ್ದು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅಗರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ನಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ. ಪಿ ಅನ್ನೋದೇನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲ್ವಾ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಅಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಪಿ is the summation of the supplies of all individual firms at that price. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಫರ್ಮ್ ತೊಗೊಳಲ್ಲ ನಾವು, ಎಷ್ಟು ಫರ್ಮ್ಸ್ ಇದಾವೋ ಅದಿಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ. ಸಿಂಬಾಲಿಕಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀತೀರಾ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರಿಬೋದು? S1 plus S2 plus S3 plus etc. ಅಂದರೆ we can obtain market supply by adding the supply of goods of individual firms. ಓಕೆ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫರ್ಮ್, ಥರ್ಡ್ ಫರ್ಮ್, ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್. ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ನೋ, if you take a summation of that, then you can obtain what? Market supply. So now let us derive this market supply curve in a geometrical way, that is with the help of a diagram. Okay,
consider that the market is having just two firms. Okay, ಎರಡು firm ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. How many firms are there? There are two firms, that is firm 1 and firm 2. ಎರಡು firms ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. The two firms have different cost structures. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫರ್ಮ್ದು ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಕಾಸ್ಟ್ ಏನು ಬೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. Firm 1 will not produce anything if the market price is less than P1 bar. ಅಂದರೆ ಸೊ ಫರ್ಮ್ 1 ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು P1 ಬಾರ್ ಅಂತಿರಲಿ, ಫರ್ಮ್ 2ದು P2 ಬಾರ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್. ಸೊ ಫರ್ಮ್ 1 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, P1 ಬಾರ್ಗಿಂತ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಏನು ಕೂಡ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಫರ್ಮ್ 2 ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಫರ್ಮ್ 2 ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಎನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಇಫ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ P2 ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ P2 ಬಾರ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ, ಈ ಬೆಲೆಗಿಂತ ಇನ್ನೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತಪ್ಪ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. And understand here one more thing, that assume also that P2 is greater than P1. These are the assumptions. P2 bar is greater than P1 bar. Firm 2 ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಫರ್ಮ್ 1 ಪ್ರೈಸ್ಗಿಂತ. ಅಂದರೆ ನಾವೇನು ಬರಿಬೋದು, P2 ಬಾರ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ P1 ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡ್ರಾ ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಇನ್ ಅ ಬೆಟರ್ ವೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಏನು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ, ಔಟ್ಪುಟ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು, ಪ್ರೈಸ್ನ ವೈ ಆ್ಯಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ತೊಗೋಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಆನ್, that is origin O and this is y axis. okay, ಇದಿಷ್ಟು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ x axis. on x axis I will be taking ಔಟ್ಪುಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಔಟ್ಪುಟ್ನ ನಾವು x axis ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತೀವಿ, y axis ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. We have three different prices what we will be considering for our explanation part. This is price P1, it is representing price P2. okay, this is price P3. Then let us draw the different supply curves. Say it as diagram 1, diagram, first diagram, second, that is B, C. Let us draw the supply curve here. S1, S2, then this is S3. Okay, let it produce Q3 quantity of goods. Supply 1 or this first diagram, no, S1 supply, or this diagram 1 or form A is producing Q3 quantity of goods, it is supplying Q3. Then this form B, let it supply
Q4 quantity of goods, and let this third, that is third diagram, no, it will be representing Q5 quantity of output, Q5. So you can note down this diagram, write this diagram properly. Okay, in this diagram we can observe that there are three supply curves, isn't it? S1, S2 and S3. So in this first diagram, that is diagram A, if you observe here, what's happening here? We have the supply curve of a firm 1. First firm in supply curve ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ diagram B ಅಲ್ಲಿ second diagram ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ in the figure B or in diagram B you can observe second supply curve of a firm. Okay. We have the supply curve of firm 1 and firm 2 in the diagram, which is denoted by S1 and S2. And that one, no, that is the third one, that is diagram third or diagram C is having a SM supply. The supply curve of this third diagram, that is diagram C, is represented as what? SM. That is market supply ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. So market supply ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ ನಮಗೆ? Supply market supply ಯಾವಾಗ ಸಿಗತ್ತೆ? When I add the supply of individual firms. If I add all the values of supply of goods of different firms, then I can get what? Market supply. That's what there. Okay, that is there in the diagram. You can see that third diagram, that is in C diagram, we can observe that SM is there, isn't it? So SM means what? Market supply. Okay, so market supply ಇದೆ. So ನಮಗೆ market supply ಯಾವಾಗ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಇನ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೋ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ SM ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬೈ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು. ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಇಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೆನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಲೋ P1 ಬಾರ್, P1 ಬಾರ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸು, ಸೊ ಏನು ಫರ್ಮ್ 1 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇಲ್ಲಿ, it will not produce. ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾದರೂ ಈ P1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ, ಸೊ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್ ದ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ S1 ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೈಸ್ P1 ಬೆಲೆ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಆಗಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ P1 ಆಗಿರಬೇಕು ಪ್ರೈಸು, P1 bar ಅಥವಾ P1, then we can say that the company will supply its goods, so which is represented here, that is as S1. Okay, both firms choose not to produce any amount of good when the price is less than P1. ಈ ಫರ್ಮ್ ಆಗಲಿ ಫರ್ಮ್ 1 ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲ ಫರ್ಮ್ 2ನಾರು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ P1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸಪ್ಲೈ ದ ಗೂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ P1ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಕೂಡ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ P1 ಆರ್ P1 ಬಾರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ. ಓಕೆ, then for a market price greater than or equal to P1 bar, ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕಂತೆ? ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P1 ಬಾರ್ ಆಗಿರಬೇಕು. P1ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಈಕ್ವಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆವಾಗ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಫರ್ಮು ಅಲ್ವಾ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಗರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು P2 ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ P2 ಇದ್ದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಫರ್ಮು ಏನಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ, ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಂಗಾಗಿ 2 ಕಂಡೀಷನ್ಸೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ದ ಫರ್ಮ್ ವಿಲ್ supply the goods if the market price is greater than or equal to P1 bar, and it should be what?
less than P2 bar, not greater than, less than P2 bar. Okay, so less than P2 bar. P2 bar ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. P2 ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮ್ 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ P1 ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬೇಕು, P2 ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ. ಆವಾಗ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫರ್ಮು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಗೂಡ್ಸ್ನ ಅಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಡೀಷನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ P2 ಬಾರ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಫರ್ಮಿಗಾಯಿತು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ P2 ಬಾರ್. ಆವಾಗ ಫರ್ಮ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗೂಡ್ಸ್ನ. ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಎ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ ಈಸ್ ಸಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬೈ ಬೋತ್ ಫರ್ಮ್ಸ್ 1 and 2. Okay, then how do you get this third supply? See here, when the price is equal to or greater than P1, no, then the firm 1 will be producing what? Q3 quantity of output. ಎಷ್ಟನ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂತೆ ಫರ್ಮ್ 1 ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ? Q3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನಮಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕರ್ವ್ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲಿ? ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? S1 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ Q3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ 1 ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P2 ಆಯಿತು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ P3 ಆಗಿದೆ ಅಂದಾಗ ಫೈನಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪ್ರೈಸ್ ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಡೋ P3 ಆದಾಗ Q3 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ನ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫರ್ಮ್ 1. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಯಿತು, ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ P2 ಬಾರ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರಾಗ, ಅವಾಗ P3 ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರಾಗ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಫರ್ಮ್ 2? Q4 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು? Q4 ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಂಡುಹಿಡಿತೀವಿ ಅಂದರೆ, by adding these two firms supply value we can obtain what? That is output Q5. Okay, so third diagram ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ತಗೋತೀವಿ. ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಅಂದೇನು? ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಫರ್ಮ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ? ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ? Q5 ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? I can get this Q5 quantity of output by what?